सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। बैंक ऑफ कैनेडा ने ब्याज दरां दे विच कीता वाधा, की वाधा कर पावेगा महंगाई नूं कंट्रोल। महंगाई ने कैनेडियनां दा हिलाया बजट। इप्सोस दे पोल दे विच औरतां ने सांझी कीती अपनी दुख भरी दास्तान। हैल्थ कैनेडा के मुद्दे ते गलबात संबंधी प्रधानमंत्री ट्रूडो की प्रीमियरां नाल होवेगी मीटिंग। 7 फरवरी नूं विचारिया जावेगा हैल्थ सिस्टम दे विच तब्दीली का मुद्दा। खबरां विस्तार दे नाल। बैंक ऑफ कैनेडा ने मुख ब्याज दरां दे विच 4.5% तक दा वाधा कीता है, जिस दे नाल महंगाई दर नूं ठल पाउण दा हवाला भी दिता जा रहा है, जबकि ये ब्याज दरां इत्थों तक ही सीमित रहणगियां या इन्हां दे विच उतार चढ़ाव अगे आ सकदा है, इस बारे अजे कुछ नहीं किया जा सकदा। बैंक ऑफ कैनेडा ने अपनी पॉलिसी दर नूं 4.5% करके रातों रात 25 आधार अंक ते वधा दिता है। जे अंदाजे स्थिर रहिंदे ने तां केंद्री बैंक ने अपनी मौजूदा दर ते विराम दा संकेत दिता है, जदों कि ये आर्थिकता ते इस दे वाधे दे पूरे प्रभाव नाल मुलांकन करदी है। केंद्री बैंक ने 2023 के अपने फैसले दे विच 25 आधार अंकों के वाधे दे नाल अपनी नीतिगत दर नूं वधा के 4.5% कर दिता है। ये 2007 तो बाद बैंक ऑफ कैनेडा की सब तो उच्ची दर है। मुख ब्याज दरां नूं वधाउणा आम तौर दे उत्ते उधार लैना वधेरे महंगा बनाउणा ते कैनेडियनां ते कारोबारां नूं कर्जे दा भुगतान करन लई अपने बजट दा वधेरे हिस्सा लगाउण लई मजबूर करदा है। बैंक ऑफ कैनेडा के गवर्नर टिफ मैकलम ने कहा है कि असीं तेज़ी नाल दरां दे विच वाधा कीता है ते हुण इह रोकण ते मुलांकन करन दा समां है कि मुद्रा नीति महंगाई नूं इस दे 2% दे टीचे ते वापस लिआउण लई काफ़ी है या नहीं। हैडलाइन महंगाई 2022 के मध्य विच 8.1% के उच्च पद्धर तो ठंडी हो गई है, जो हाल ही दे दसंबर में 6.3% ते पहुँच गई है। बैंक ऑफ कैनेडा ने कहा है कि वह आने वाले महीनों में महंगाई दर में काफ़ी गिरावट की उम्मीद करता है। 2023 के मध्य तक 3% ते अगले साल 2% तक पहुँच जाएगा। केंद्रीय बैंक ने पहला साल के अंत तक महंगाई दर 3% तक पहुँचाने की उम्मीद जताई सी। सवाल करन ते कि की ब्याज दरां घटणगियां ਤਾਂ केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने मनी बाज़ारां दे विचकार कियास राइयां नूं पिछे धक दिता ते 2023 के अंत तो पहलां दरां विच कटौती आ रही है, ये गल कही। उन्होंने कहा कि कटौती बारे हालांकि गल करना थोड़ी जल्दबाजी होएगी। उन्होंने यह जरूर कहा कि असीं उम्मीद कर सकते हैं कि इस चक्करी का इसका यह आखिरी चक्कर होगा। बैंक के मौजूदा रेट वाधे के चक्कर की शुरुआत तो बाद कैनेडा में हाउसिंग गतिविधि भी ठंडी हुई है। कुछ बाज़ारों में घरां दीआं कीमतां लगभग 1 साल पहलां सिखर तो दोहरे अंकां विच गिरावट का सामना कर रही ने। कईयां ने कैनेडा के नौकरियां के बाजार ते सीमित प्रभाव की मांग की है, जो कि 5.0% की बेरोज़गारी दर ते तंग रहिंदा है। हुण जे इस तरह के बदलाव नाल लेबर बाजार मुड़ संतुलित नहीं हुंदा, जे ये सचमुच तंग रहिंदा है तां ये कीमतां ते दबाव बनाई रखदा है, तां यह वो चीज़ होवेगी जिस ते ध्यान रखना जरूरी होवेगा। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। वध रहीआं ब्याज दरां दे उत्ते महंगाई ने लोकां दी कमर तोड़ रखी है, जिस ते इप्सोस ने सर्वे किया तां उस पोल दे विच ज़्यादा गिनती दे विच औरतां ने अपना बजट आउट ऑफ लिमिट यानी कि उन्हां दे सीमित दायरे तो बाहर दस्सिया। उन्हां कहा कि औरतां पूरे बोर्ड दे विच वित्त बारे वधेरे चिंतित रहिंदियां ने। 68% कैनेडियन चिंतित सन कि ब्याज दरां उन्हां दे जारी रहन दे नालों तेज़ी दे नाल वधणगियां। सर्वेखण कीते गए 59% पुरुषों के मुकाबले 77% औरतां ने इस चिंता का प्रगटावा किया। लगभग 62% औरतां चिंतित सन कि वह आम आबादी के 56% तो वध गैस बर्दाश्त करने दे योग नहीं होणगियां। अगे होर कित्थे कित्थे असर पैंदा दिखाई दे रहा, खास करके टैक्स इस वेले बहुत वड्डा मुद्दा कई सूबों के विच बनिया होया। टैक्स के मुद्दे दे उत्ते चलदे एडमिंटन ते देखदे हां कुलमीत सिंह संघा जी की खास रिपोर्ट। लो जी, अज असीं KP अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसिज ते पहुंचे हैं, क्योंकि तुहानूं पता साल का वो समा आ गया जदों हरेक नूं टैक्स भरना पैंदा कैनेडा दे विच। ये जरूरी आ और उहदियां कुछ डेट्स हुंदियां कदों तक भरना है ते की कुछ कर सकते हैं। उहदे लई असीं अज पहुंचे हाँ KP अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसिज दे, और जनाब कपिल शर्मा होरे और रुचि होरां दे नाल गलबात करांगे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ਅਲਬਰਟਾ सरकार भी थोड़े पैसे भी दे रही है लोगों ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी जानकारी ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ भी वो किस तरह लै जा सकते हैं।
ਕਪਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੇਟਸ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ CRA ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ RSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 60 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ 60 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ RSP ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, RSP ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫੰਡ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ RRSP ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, RSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ RSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਨਾਓ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ T4s, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ T4 ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ T4s ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ T4 ਆਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ T5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ CRA ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ T4 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੁਚੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ? ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਦਿਸ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫॉर ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 18 ਹੈ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ID ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਵੀਲ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਅਲਬਰਟਾ ID ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਚੈੱਕ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਆਰ ਆਫਿਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ID ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ T4 ਸਲਿੱਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ T4 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹ CRA ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। CRA ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ T4 ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਪਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ, 2 ਵੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ T4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਭਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ T4 ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, E-ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ 9133 35 ਐਵਨਿਊ, ਇਹ ਹਿਊਜ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਆਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਟਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਟਰੀਟ ਤੇ ਤੀਜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2023 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਟਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 22% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਉੱਚੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਪਸੋਸ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ 22% ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ 3% ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 28% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 35% ਵੀ ਨੇ। ਇਪਸੋਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 19 ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। 32% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ 54% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5% ਅੰਕ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 52% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1% ਅੰਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਖੋਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ
ਪੁਲਿਸ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਲੋਕਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਵੇਂ VPD 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RCMP ਕੋਲੇ ਬੈਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ RCMP ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਨੰਬਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ, ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੈਂਗਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਨੇ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵਡ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RCMP ਬੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰ ਤਾਂ RCMP 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ? ਨੇਬਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਖਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਨਵੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਫੇਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰਨਵਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਨਵਰਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ RCMP ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਔਸਤਨ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 205 ਆਫਿਸਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ। 333 ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਟੋਟਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਵਰਕ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਨਵਰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ RCMP ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਟੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।